Hi all, welcome to ONCE. This is KTU question paper solution Measurements and Instrumentation. Question code EET203. Measurements and Instrumentation 3 hours exam December 2022 exam we discuss Module 2. Module 2 in the syllabus measurement of power, dynamometer type wattmeter, measurement of energy, digital energy meter, CT, PT, extension of range of instruments, instrument transformer, Hall effect multiplier, that's in the syllabus. We will question part A, 2 questions, 3 marks. The question paper list the advantages of smart energy meter over conventional energy meter. Smart energy meter advantages are used. Fourth question, explain the working principle of PT with the help of a knee diagram. Working principle is used. 2-3 mark question. We will discuss here. List the advantages of smart energy meter over conventional energy meter. First, real-time monitoring. Real-time monitoring is all values up to date. Smart energy meters provide real-time monitoring of energy consumption. Energy consume real-time data. Unlike conventional meters that require manual reading. Manual smart meters automatically collect and transmit data of energy usage at regular intervals. All intervals reading manual reading. This allows consumers and utility companies to have up-to-date information on energy consumption. Consumer and utility companies. Enabling better energy management and optimization. That's why energy usage is very advantage. Second one, accurate billing. Smart energy meters estimated bill calculation tedious process avoid. With real-time data on energy usage, accurate bills can be generated. Real-time monitoring accurate billing can be generated on actual consumption. That's why billing discrepancies, fair and transparent billing consumers provide. 3. Remote access and control. Smart meters remotely access allowing consumers and utility consumers and utility monitor control of energy usage physical accessing physically access meter readings. Consumers can track their energy consumption, set energy usage goals, and receive alerts for abnormal usage patterns. This is manually physically access. Utility companies can remotely connect or disconnect services, eliminating the need for manual intervention. Manual intervention is utility company can connect and disconnect. That's a very advantage. Fourth one, energy efficiency. Real-time data energy efficient. Consumption consumers can identify high energy consuming appliances and behaviors and reduce methods implement. This can lead to energy saving and lower utility bills. Integration with the smart grid. Smart grid smart energy meters smart grid in integral part. Smart grid in area utility connected. Power draw smart grid smart energy meter area smart grid provide power main grid connection this is off power flow grid lake avoid smart energy meter detect automatic connection disconnection they enable bidirectional communication between consumers and utility companies, facilitating demand response program, dynamic pricing and load management. This helps to balance energy supply and demand. Grid energy supply and demand balance. That balance grid out. Optimize grid operation and support integration of renewable energy. Already our main grid small
സ്മോൾ ഏരിയയിൽ ഒരു ഗ്രിഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? അതെന്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും? റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഗ്രിഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? മെയിൻ ഗ്രിഡുമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ബൈ ഡയറക്ഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് വേണം? സ്മാർട്ട് എനർജി മീറ്റേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഫോൾട്ട് ആൻഡ് ടാമ്പറിങ്. സ്മാർട്ട് എനർജി മീറ്റേഴ്സ് ബിൽറ്റ് ഇൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ടോ എന്തെങ്കിലും മാൽ പ്രാക്ടീസോ ഒക്കെ അതിൽ ടാമ്പറിങ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഏർലി ഡിറ്റക്ഷനാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം പരിഹരിക്കാനും എൻഹാൻസിങ് ദ റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് എനർജി സപ്ലൈ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് തരും? സ്മാർട്ട് എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഓവറോൾ സ്മാർട്ട് എനർജി മീറ്റേഴ്സ് ഓഫർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വിസിബിലിറ്റി, കൺട്രോൾ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ എനർജി കൺസംഷൻ, ബെനിഫിറ്റിംഗ് ബോത്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് രണ്ടുപേർക്കും ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്മാർട്ട് എനർജി മീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. മൊഡ്യൂൾ 2 4th ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നീഡ് ഡയഗ്രാം. അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹൈ വോൾട്ടേജിനെ ലോ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും വോൾട്ട്മീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ PT-യുടെ റേഷ്യോ അറിയാമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് വോൾട്ട്മീറ്റേഴ്സ്. ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിൽ ഓഫ് വാട്ട് മീറ്റർ ആൻഡ് റിലേസ് ഫ്രം ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലൈൻ. ഇതിനെല്ലാം ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ലോ വോൾട്ടേജ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? PT വേണം. Primary winding of the transformer is connected across line carrying the voltage to be measured. ഏത് വോൾട്ടേജ് ആണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ വോൾട്ടേജിൽ ലൈനിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൈമറി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് സർക്യൂട്ട് ഇസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്. മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ വോൾട്ട്മീറ്റർ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും? സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ. The design of PT is quite similar to that of a power transformer, but the loading of PT is always small. ലോഡിങ് കുറവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ? വോൾട്ട്മീറ്റർ മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്കൻഡറിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സംടൈംസ് ഓൺലി ഫ്യൂ വോൾട്ട് ആംപിയർ മീറ്റർ. എന്താ? വോൾട്ട്മീറ്ററിൻ്റെ ആംപിയറും വോൾട്ടേജും മാത്രമേ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ ലോഡായിട്ട്. ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഈസ് ഡിസൈൻ സോ ദാറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് യൂഷ്വലി സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഓഫ് വോൾട്ട്മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ PT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 to 120 ആണ്. നോർമൽ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് 110 വോൾട്ടാണ്. ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. PT-യുടെ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 110 വോൾട്ടാണ്. അതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പാരലൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയാം. വിത്ത് ഇറ്റ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നിയർലി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ. എന്താണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്? എന്താണ്? വോൾട്ട്മീറ്റർ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ എങ്ങനെയാണ്? അതൊരു സീരീസ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ കറണ്ടിനെ ലോ കറണ്ടായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എന്താണ്? സെക്കൻഡറി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഷോർട്ടഡ് ആയിരിക്കണം. എന്തിനാണ് ഷോർട്ടഡ് ആവേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം വോൾട്ട് ആംപിയർ റേറ്റിംഗ് പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പം കറണ്ട് കൂടുതലും, അതുപോലെ കറണ്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹൈ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ആണ്, ആ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കണം? അതെപ്പോഴും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡറി ഓഫ് ദ CT എന്തായിരിക്കണം? എപ്പോഴും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. The secondary winding of a PT can be open circuited without any damage being caused either to operator or transformer. ട്രാൻസ്ഫോമറിനോ ഓപ്പറേറ്ററിനോ ഒരു ഡാമേജ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് PT-യുടെ സെക്കൻഡറി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ? അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ്, 110 വോൾട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം CT-യിൽ വരുമ്പം സെക്കൻഡറിയിൽ 5 ആംപിയർ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിൽ വരുന്ന കറണ്ട് ഒരു 100 ആംപിയർ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ കുറവും ഇവിടെ വലിയൊരു വോൾട്ടേജും ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ആ വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്ററിനും ട്രാൻസ്ഫോമറിനും ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് CT സെക്കൻഡറി ഷോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് കറണ്ട് ഓഫ് എ CT ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി അതെ, CT-യുടെ പ്രൈമറി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏത് കറണ്ടാണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലോഡ് കറണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി കണ്ടീഷൻസിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് കറണ്ടിനെ PT സർട്ടൻലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ. അതെ, PT-യുടെ പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേസമയം പ്രൈമറി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സർട്ടൻലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് ബർഡൻ. അല്ലേ? സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് ബർഡനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ അത് വേരി ചെയ്യുന്നത്. In a PT, full line voltage is impressed upon its terminals, whereas CT is connected in series with one line and a small voltage
അതെ, CT ഒരു സീരീസ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. അത് കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഫുള്ള് വരുന്നില്ല അല്ലേ. പക്ഷേ അതേസമയം PT ഫുൾ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പ്രൈമറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പാരലൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൗവർ CT ക്യാരീസ് ഫുൾ ലൈൻ കറണ്ട്. CT എന്താണ് ഫുൾ ലൈൻ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ PT ഫുൾ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ്. അണ്ടർ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ ദ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഈസ് നിയർലി കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ദർഫോർ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഹെൻസ് എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഓഫ് PT വേരീസ് ഓൺലി ഓവർ എ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റേഞ്ച്. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം? അതായത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് PT കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട വോൾട്ടേജാണ്. അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോൾട്ടേജിന് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ടും വർക്കിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് കറണ്ടും പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്, ഇതാണ് പ്രൈമറി ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ IM ആൻഡ് IE വർക്കിംഗ് കമ്പോണൻറ്റും എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. ഈ റിയാക്റ്റൻസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈ IM ഉം IE എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓവർ എ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റേഞ്ച്. വെറസ് ദ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് കറണ്ട് ആൻഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് എ CT വേരി ഓവർ എ വൈഡ് ലിമിറ്റ്സ് ഇൻ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ. അത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പം ദ തിയറി ഓഫ് എ PT ഈസ് എസെൻഷ്യലി ദ സെയിം ആണ് കേട്ടോ. സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ. The main point of difference is that the power loading of the PT is very small and consequently the exciting current of the same order as the secondary winding current. While the power transformer, the exciting current is very small fraction. സെക്കൻഡറി ലോഡ് കറണ്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പം പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ട് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ PT അങ്ങനെയല്ല. ആ ഒരു ഡിഫറൻസും അതിൻ്റെ ബർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട് ആംപിയർ ലോഡിങ് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ PT ഒരു ചേഞ്ച്. ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം നോർമൽ നമ്മുടെ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അതേ ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ്. പ്രൈമറി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്, മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്, അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്, പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്, സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്, സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേൺസ് കുറച്ചായിട്ട് വരക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ്, സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് റിയാക്റ്റൻസ്, ഇതാണ് എന്താണ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ലോഡ് സർക്യൂട്ടിലെ സെക്കൻഡറിയിലെ ഇത് റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്റ്റൻസും. അപ്പോൾ അത് വോൾട്ട്മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ട്മീറ്റർ, വാട്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ, അല്ലാതെ വേറെ ലോഡിങ് ഇല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. ഇനി ഓരോ ടേംസ് പറയാം. ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ഫ്ലക്സ് ആണ്. IM മാഗ്നറ്റൈസിങ് കറണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. IM ഇതാണ് IE. IE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. നോ ലോഡ് എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ട്. ഇത് മാഗ്നറ്റൈസിങ് കറണ്ട്, ഇത് നോ ലോഡ് എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ട്. ഇതാണ് ടോട്ടൽ നോ ലോഡ് കറണ്ട്. I0 ആണ് കേട്ടോ. ഇത് I0 നോ ലോഡ് എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ട്. E1 EP സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ്. ഇത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ്. VS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ്. പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ടേൺസ്, സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ടേൺസ്, സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് കറണ്ട് IS. ഇത് IS, ഇത് VS. ഓക്കെ. RS സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ്, റിയാക്റ്റൻസ്, അത് ലോഡിലുള്ളത്. ഇത്രയാണ് ടേംസ്. RP XP ഒക്കെ കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ EP പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ്, VP പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും മാത്രം മതി എക്സാമിന്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫ്ലക്സ് ആണിത്. ഫ്ലക്സ് അപ്പം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അയൺ ലോസ് കമ്പോണൻറ്റ്. IM ഉം IEൻ്റെയും ഫേസർ സമാണ് I0 നോ ലോഡ് കറണ്ട്. ഈ നോ ലോഡ് കറണ്ടും ഇവിടെ വരുന്ന IS ഡാഷിൻ്റെ ഫേസർ സമാണ് ഇവിടുത്തെ IP പ്രൈമറി കറണ്ട്. ഈ IS ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ISനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. V2/V1 = N2/N1 = I1/I2. അപ്പോൾ ഈ I2 ആണ് ഈ IS. അപ്പം ഈ I1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ KIS അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ IS ഡാഷ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അപ്പം സെക്കൻഡറി കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് IS ബൈ എന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു കെ എന്നോ ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ടേൺസ് റേഷ്യോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ IS ഡാഷിൻ്റെയും I0ൻ്റെയും ഫേസ് സമ്മാണ് IP, പ്രൈമറി കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ IS ഇവിടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഇത് ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണത് ഈ ഇൻ ഫേസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. I എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ടാണ്. അത് എന്താണ്, ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് കമ്പൗണ്ടിൽ കൂടിയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റീവ് കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EP-ന് ഇവിടെ ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ EP ആണ് അല്ലേ. ഈ ടെർമിനലിനും ഈ ടെർമിനലും അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് EP ആണ്. അപ്പോൾ ആ EP-നെ ലാഗ് ചെയ്ത് കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുമായിരിക്കും IM. അപ്പം കണ്ടോ, ഈ EP-നെ 90 ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്താണ് IM വരുന്നത്. കാരണം അതെന്താണ്, അത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ EP-നെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും IE വരുന്നത്. EP-ൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും IE വരുന്നത്. കാരണം എന്താ, അത് ഇൻഫേസ് ആയതുകൊണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഫേസ് ആയിട്ട് IE വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ EP കിട്ടിയല്ലോ. ആ EP-യുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്? EP-യുടെ ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ്? EP ബൈ ES ഇസ് ഈക്വൽ ടു IS ബൈ IPയോ ഇല്ലെങ്കിൽ NP ബൈ NS. ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് EP-യുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ടാണ് EP നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? VP മൈനസ് I ഇൻറ്റു Z. Z എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ZP ആണ് എന്ത് നമുക്ക് EP കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി EP അറിയാം. സോ EP പ്ലസ് IP ZP ആണ് VP. അപ്പോൾ നമുക്ക് IP വേണം. IP കിട്ടണ എങ്ങനെയാണ്? I0 നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫേസസ് സം I0 കിട്ടി, IS ഡാഷ് ഇവിടെ കിട്ടി, അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഫേസസ് സം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് IP കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ IP കിട്ടി. അപ്പോൾ EP നമുക്കറിയാം, IP പ്ലസ് IPRP പ്ലസ് IPXP എന്തായി VP കിട്ടി. അതുപോലെ ESൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിലും അതേ രീതിയിൽ ചെയ്യുക. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഫേസർ ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ ഉള്ള കേസിൽ അത് വരച്ചാൽ മതി. പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അതേ കാര്യം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് വരക്കാൻ പറ്റും. ഇനി പാർട്ട് B ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 13ഉം 14ഉം ക്വസ്റ്റ്യൻ. 13th ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വിത്ത് നീറ്റ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ. 8 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്തത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. B പാർട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 13th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വിത്ത് നീറ്റ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ. അപ്പം ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ. These instruments are similar in design and construction of electrodynamometer, ammeter and voltmeter. The two coils are connected in different circuits for the measurement of power. Power measurement വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കോയിൽസ് രണ്ട് കോയിൽസ് ഉണ്ട്. ഫിക്സഡ് കോയിലും ഉണ്ട്, മൂവിങ് കോയിലും ഉണ്ട്. The fixed or field coil is connected in series with the load, so carry the current in the circuit. ഫിക്സഡ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ CC എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. The moving coil across the voltage. ഇതാണ് കറണ്ട് കോയിൽ, ഇത് പ്രഷർ കോയിൽ. സോ കറണ്ട് കോയിൽ ആണ് ഫിക്സഡ് കോയിൽ which carry the current in the circuit. The moving coil across the voltage therefore carries the current proportional to the voltage. അത് വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ആയിരിക്കും അത് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. A high non-inductive resistance is connected in series with moving coil to limit the current to a small. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടോ, ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിച്ചത്. നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ സീരീസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. എന്തിനാണ്? ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ, കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ. വോൾട്ടേജ് ഹൈ വാല്യൂ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കറണ്ട് കൂടാതിരിക്കാൻ അവിടെ ഹൈ നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ടു ലിമിറ്റ് ദ കറണ്ട് ടു എ സ്മോൾ വാല്യൂ. Since the moving coil carries a current proportional to voltage, it is also called pressure coil. അപ്പം അത് വോൾട്ടേജിന് അക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് PC പ്രഷർ കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഇനി ഓരോ കോയിലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫിക്സഡ് കോയിൽ, മൂവിങ് കോയിൽ, പിന്നെ കൺട്രോള്, അതിൻ്റെ ഡാമ്പിങ്, സ്കെയില്. അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ ഫിക്സഡ് കോയിലും മൂവിങ് കോയിലുമാണ് വാട്ട് മീറ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ ഫിക്സഡ് കോയിൽ ക്യാരി ദ കറണ്ട് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട്. They are divided into two halves. The reason for using fixed coils as current coil is that they can be made more massive and can be easily constructed to carry considerable current, since they present no problem of leading the current in and out. The fixed coils are wound with heavy wires. അത് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട്, ലോഡ് കറണ്ടാണ് ആ ഫിക്സഡ് കോയിലൂടെ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഹെവി വയർ വെച്ചായിരിക്കും അത് വൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. This coil is stranded or laminated, especially when carrying heavy current, in order to avoid eddy current loss in conductor. For power measurement involving large load current, it is usually better to use 5 ampere wattmeter in conjunction with a current transformer. CT യൂസ് ചെയ്ത് പോസിബിൾ കറണ്ട് റേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് അതിന് 5 ആംപിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ആംപിയറിനുള്ള കറണ്ട് മതി. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം ഫിക്സഡ് കോയിലിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇനി മൂവിങ് കോയിലാണെങ്കിലോ, മൂവിങ് കോയിൽ എൻറ്റയർലി ഒരു പിവോട്ടൽ സ്പിൻഡിലിൽ മൗണ്ടഡ് ആണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, സ്പ്രിങ് കൺട്രോളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂസ് ഓഫ് മൂവിങ് കോയിൽ ആസ് പ്രഷർ കോയിൽ. അപ്പം എന്താണ്, കറണ്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം. സിൻസ് കറണ്ട് മൂവിങ് കോയിൽ ഇസ് ക്യാരിഡ് ബൈ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്പ്രിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു വാല്യൂസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ക്യാരിഡ് സേഫ്ലി ബൈ സ്പ്രിങ് വിത്തൗട്ട് അപ്രീഷ്യബിൾ ഹീറ്റിംഗ്. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ബോത്ത് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് മൂവിങ് കോയിൽസ് ആർ എയർ കോർഡ്, രണ്ടും എയർ കോർഡാണ്. ഇനി കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ്, സ്പ്രിങ് കൺട്രോളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡാമ്പിങ്ങോ, എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ മൂവിങ് സിസ്റ്റം യൂസസ് ലൈറ്റ് അലൂമിനിയം വെയിൽ വിച്ച് മൂവ്സ് ഇൻ എ സെക്ടർ ഷേപ്പ് ബോക്സ്. ആ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തോർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിങ് പോസിബിൾ അല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് വിൽ ഗ്രേറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റോർട്ട് ദ വീക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ്. ഓൾറെഡി വീക്കായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫീൽഡിനെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് വെക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിംഗ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല. സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ്, ദേ ആർ എക്യുപ്ഡ് വിത്ത് മിറർ ടൈപ്പ് സ്കെയിൽസ് and knife edge pointer to remove the reading error due to parallax. ഇതാണ് കറണ്ട് കോയിൽ, ഇത് പ്രഷർ കോയിൽ. ലോഡ് കറണ്ടാണ് കറണ്ട് കോയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന. IP നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് കറണ്ട്. IP സ്മോൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ. 2 ഫിക്സഡ് കോയിൽസ് ഉണ്ട്, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് മൂവിങ് കോയിൽ, പ്രഷർ കോയിൽ. ഇതാണ് പോയിൻ്റർ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനും ഈ ഫിഗറും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ്. ഇതിൽ തന്നെ ഇറർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി അടുത്തത് 6 മാർക്കിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. 2 പാർട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് 3 മാർക്സും ഇതിന് 3 മാർക്സും ആയിരിക്കും. 2 വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2 വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു മെഷർ ദ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ 3-phase balance load. 1 watt meter read 1500 watts and the other read 700 watts. Find the power factor of the load. അപ്പം പവർ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ tan phi is equal to √3 into W1 minus W2 by W1 plus W2. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 1 വാട്ട് മീറ്റർ 1500ഉം അടുത്തത് 700 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ 2 കേസ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. വെൻ ബോത്ത് റീഡിങ്സ് ആർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് വെൻ ദ സെക്കൻഡ് വാട്ട് മീറ്റർ ഇസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആഫ്റ്റർ റിവേഴ്സിങ് ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് കോയിൽ കണക്ഷൻ. സെക്കൻഡ് വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ കറണ്ട് കോയിൽ കണക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് സെക്കൻഡ് വാട്ട് മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് കോയിലോ പ്രഷർ കോയിലോ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൽ കറണ്ട് കോയിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പം അത് -700 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ചെയ്യാം വെൻ ബോത്ത് ആർ പോസിറ്റീവ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക. tan phi is equal to √3 into W1 minus W2. 2 പോസിറ്റീവ് ആണ്. 1500 minus 700 is 800.
by W1 plus W2. ഓക്കെ, ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ 32.2 ഡിഗ്രി കിട്ടും. പവർ ഫാക്ടർ കിട്ടണമെങ്കിലോ cos 32 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഫാക്ടറും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റനോ, വെൻ ദ റീഡിങ്സ് വിത്ത് സെക്കൻഡ് വാട്ട് മീറ്റർ റിവേഴ്സിംഗ് ദ കണക്ഷനാണ്. അപ്പം W1 എങ്ങനെയാണ്? W1 1500 വാട്ടും W2 -700 വാട്ടും. W1 പ്ലസ് W2 എന്താ? W1 മൈനസ് W2 എന്തായി? W1 മൈനസ് W2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? 1500 മൈനസ് -700, അതായത് പ്ലസ് ആയി. മൈനസ് സെക്കൻഡ്. W1 minus W2 is equal to 1500 minus -700 is equal to 1500 plus 700, which is equal to 10 watt. W1 plus W2 is equal to 1500 plus -700. അപ്പോൾ അത് എത്ര കിട്ടി? 800 കിട്ടി. ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ആംഗിൾ 78ഉം cos 5 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0.96ഉം കിട്ടും. അപ്പം ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ സ്റ്റെപ്സ് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി, അപ്പം ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി 14th ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇതാണ് മൊഡ്യൂൾ 2ലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. കൺവെൻഷണൽ വാട്ട് മീറ്റർ വെൻ യൂസ് ടു മെഷർ പവർ വിത്ത് ലോ പവർ ഫാക്ടർ വാട്ട് മീറ്റർ വാല്യൂസ് ഷോസ് ഇറനസ് റീഡിംഗ്, ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സാധാ വാട്ട് മീറ്റർ ലോ പവർ ഫാക്ടറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യൂ. What are the modification to be made to convert it into a low power factor wattmeter? LPF wattmeter ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Measurement of power in circuits having LPF, low power factor, by ordinary electrodynamometer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടും ഇൻഅക്യുറേറ്റും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ്. The deflecting torque on the moving system is small owing to low power factor low ആകുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും. when the current and pressure coil are fully excited, കറണ്ട് കോയിലും പ്രഷർ കോയിലും ഫുള്ളി എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പം അത് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് മാക്സിമം തരേണ്ടതിന് പകരം ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതാണ് വൺ ഡിഫിക്കൽട്ടി. അപ്പോൾ എന്താ, റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഇറേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ കോയിൽ ടെൻ ടു ബി ലാർജ്. നമ്മൾ ആ വാട്ട് മീറ്റർ വരച്ചപ്പം കറണ്ട് കോയിലും പ്രഷർ കോയിൽ ഹൈലി നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കോയിലൊരു ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇറേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ഈ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പ്രഷർ കോയിൽ കാരണം ലോ പവർ ഫാക്ടറിൽ ആ ഇറർ വളരെ ലാർജായിട്ട് കാണിക്കും. സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോഡൈനാമോമീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ലോ പവർ LPF വാട്ട് മീറ്റർ ആക്കാൻ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ ദ പ്രഷർ കോയിൽ കറണ്ട്. The pressure coil current is designed to have a low value resistance so that the current flowing through it is increased to give an increased. അപ്പം പ്രഷർ കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് നോൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ലോ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടുത്തെ കറണ്ട് കൂട്ടാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി. The pressure coil current in a low power factor wattmeter may be as much as 10 times the value of employed for high power factor wattmeter-നെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ LPF വാട്ട്മീറ്ററിലെ പ്രഷർ കോയിൽ കറണ്ട് ഒരു 10 times ഹയർ ആയിരിക്കും. ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണിത്. ഇനി കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ പ്രഷർ കോയിൽ കറണ്ട്. പ്രഷർ കോയിൽ കറണ്ടിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കാരണം അവിടെ ഒരു ഇറർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. അതിനെന്ത് ചെയ്യും? ഇറർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യും? The power being measured in a LPF wattmeter is small. പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VI cos phi ആണ്. cos phi കുറവായതുകൊണ്ട് പവർ കുറവാണ്. കറണ്ട് ഹൈ ആണ് LPFൽ,
ഹൈ കറണ്ട് ഉള്ളപ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വാട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ കറണ്ട് കോയിൽ ലോഡിനടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം, പ്രഷർ കോയിലും ലോഡിനടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം. കറണ്ട് കോയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏത് കോയിലാണോ ലോഡിനടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ഇറർ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് ഇറർ തരുന്നത്? കറണ്ട് കോയിലാണ് ലോഡിനടുത്തുള്ളത്. സോ I square into RA ലോസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ IP സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു RP ലോസ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ. കാരണം പ്രഷർ കോയിലാണ് ഇവിടെ ലോഡിനടുത്ത് കണക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഹൈ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുമ്പം കണക്ഷൻ A cannot be used because of large load current. There would be a large power loss in the current coil and the wattmeter will give a large error. ഈ കണക്ഷൻ A നമുക്ക് ഹൈ കറണ്ടിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹൈ കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം I squared RA കൂടും. അപ്പോൾ ഹൈ കറണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും? കണക്ഷൻ B ആണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടേക്കാണ്? ലോ ലോഡ് കറണ്ടിനും ഹൈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിനുമാണ്. ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലോ ലോഡ് കറണ്ട് കുറവോ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കണക്ഷൻ A യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കണക്ഷൻ Bയോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഹൈ ലോഡ് കറണ്ടിനും ലോ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിനുമാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു യൂസ് കണക്ഷൻ B, ദ പവർ ലോസ് ഇൻ ദ പ്രഷർ കോയിൽ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ റീഡിംഗ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോഡിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രഷർ കോയിലാണ് ഗിവൺ ബൈ ദ വാട്ട് മീറ്റർ. വാട്ട് മീറ്റർ കാണിക്കുന്ന റീഡിങ്ങിൽ പ്രഷർ കോയിലായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദസ് with this connection also the wattmeter will give a serious error as the power loss in the pressure coil may be a large percentage of the power being measured. അപ്പം പ്രഷർ കോയിൽ ആണെങ്കിലും അവിടെ IP സ്ക്വയർ RP കാരണം അവിടെയും ലോസ് വാട്ട്മീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. therefore it is absolutely necessary to compensate the. അപ്പം ഈ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കോയിലിലെ ലോസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുകയോ പറ്റണം. ഇല്ല പ്രഷർ കോയിലാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കോയിൽ എത്രയാണ് ഇറർ വരുന്നത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കോയിലിലെ ഇററിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നെസസറി ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ ദ പ്രഷർ കോയിൽ കറണ്ട് ഇൻ എ LPF വാട്ട് മീറ്റർ. ദിസ് കോമ്പൻസേഷനാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കണക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടുന്ന് കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് കോയിൽ കറണ്ട് കോയിലിന് പാരലായിട്ട് പോയിട്ടാണ് പ്രഷർ കോയിൽ പോകുന്നത്. ഈ കോയിലിന് ഈ റെഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് കോയിൽ. ആ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് കോയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കറണ്ട് കോയിലിന് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ? ഇപ്പം എന്താ കോമ്പൻസേഷൻ? അപ്പം ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ ഇറർ കുറക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം കോമ്പൻസേഷൻ ടു ദ പ്രഷർ കോയിൽ ഇറർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് കോയിലാണ്. കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് കോയിൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ പ്രഷർ കോയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു ആ കറണ്ട് കോയിലിന് ഐഡൻറ്റിക്കലായിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ കോയിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കറണ്ട് ഇൻ പ്രഷർ കോയിൽ കൂട്ടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് കോയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ കോയിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും? ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് VA sin phi tan beta. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നൗ വിത്ത് ലോ പവർ ഫാക്ടർ phi ലാർജ് ആയിരിക്കും. therefore the error is correspondingly error വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. hence LPF watt meter we must compensate for the error caused by inductance of the pressure. This is done by connecting a capacitor across a series resistance. ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്ത സ്മോൾ കൺട്രോൾ ടോർക്ക്. LPF വാട്ട് മീറ്റർ ആർ ഡിസൈൻ ടു ഹാവ് എ സ്മോൾ കൺട്രോൾ ടോർക്കാണ്. സോ ദാറ്റ് ദേ ഗിവ് എ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫോർ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് 0.1 പവർ ഫാക്ടറിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാസ്റ്റത്തെ LPF വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ. കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് കോയിൽ, കപ്പാസിറ്റർ കണക്ഷൻ. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, ഇനി 14th ബി പാർട്ടാണ്. 6 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിത്ത് നീറ്റ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് സിംഗിൾ ഫേസ് എനർജി മീറ്റർ. ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് 3 മാർക്സും വർക്കിങ്ങിനും 3 മാർക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് എനർജി മീറ്ററിന് 4 പാർട്സാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ഡ്രൈവിങ്, മൂവിങ്, ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് രജിസ്റ്ററിങ് സിസ്റ്റം. ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഒന്ന് ഷണ്ടും ഒന്ന് സീരീസും ആണ്. ഒരെണ്ണം ലോഡ് കറണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ കറണ്ട് കോയിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈക്ക് അക്രോസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ പ്രഷർ കോയിൽ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇനി കോപ്പർ ഷെയ്ഡിംഗ് ബാൻഡ്സ് നമ്മൾ എവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും? സെൻട്രൽ ലിംബ്, ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലിംബിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ കോപ്പർ ഷെയ്ഡിംഗ് ബാൻഡ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോൾട്ടേജ്, അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന് ക്വാഡ്രേച്ചറായിട്ടായിരിക്കണം ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് വേണ്ടത്, അതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇനി മൂവിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷണ്ട് മാഗ്നറ്റിൻ്റെയും സീരീസ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് മൗണ്ടഡ് ആണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൂവിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൂവിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിക് ഡിസൈനാണ്. അത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് എനർജി മീറ്റർ പോലെയാണ്. ഈ യൂസ്ഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് എനർജി മീറ്റർ. റൊട്ടേറ്റീവ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പർ മാഗ്നറ്റ് അപ്പർ ബെയറിങ്ങിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടും ലോവർ മാഗ്നറ്റ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ബെയറിങ്ങിലും അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂവിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് ടച്ചിങ് എനി സർഫസ് അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രിക്ഷനെ വളരെയധികം കുറക്കും. ഇറ്റ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ. ആൻഡ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവിങ് സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഈ അലൂമിനിയം ഡിസ്കിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റാണ്. അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് മൂവ് ചെയ്യാണ്. അതൊരു എഡ്ജിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ തന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്ത രജിസ്റ്ററിങ് മെക്കാനിസമാണ്. രജിസ്റ്ററിങ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര തവണ ആ അലൂമിനിയം ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് രജിസ്റ്ററിങ് മെക്കാനിസത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസിലുള്ളൊരു ഫിഗർ. ഇതാണ് ഷെയ്ഡിങ് പാൻറ്റ്, സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു, ഇത് കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്ന ഒരു ഫിഗറാണിത്. നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇനി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കോയിലിന് അക്രോസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. പ്രഷർ കോയിൽ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഹൈലി ഇൻഡക്റ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോൾട്ടേജ് വിയും ആ പ്രഷർ കോയിലുള്ള കറണ്ട് ഐ പിയും എങ്ങനെയായിരിക്കും? 90 ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഈസ് സോ സ്മോൾ owing to very small length. Thus IP through the pressure coil is proportional to IP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്, പക്ഷേ ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 90 ഡിഗ്രിയുടെ അടുത്ത്. പക്ഷെ അത് ഫുൾ 90 ഡിഗ്രി അല്ല, ഒരു സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയ ആംഗിൾ കുറവുണ്ട്. അത് സം ലോസസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ I²R ലോസ്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് IP കാരണം ഒരു ഫ്ലക്സ് 5P പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. IP എന്തുകൊണ്ടാണ്? സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കാരണമാണ്. ഇനി ഈ ഫ്ലക്സ് 5P 2 കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്, 5G ഉണ്ട്, 5P ഉണ്ട്. അതിൽ 5G കമ്പോണൻ്റാണ് ലാർജ്. അതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ടോർക്കിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 5Pനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 5Gനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഫ്ലക്സ് ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് IP കാരണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്, അതിന് ഇൻ ഫേസും ആണ്. പക്ഷേ വോൾട്ടേജിന് 90 ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫ്ലക്സ് 5P കാരണം 5P ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു എഡ്ഡി കറൻറ്റ് EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈമറിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ അത് കാരണം അവിടെ ഒരു കറൻറ്റ് IEPയും ഉണ്ട്. ഇത് പ്രഷർ കോയിലിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ലോഡ് കറണ്ട് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കറണ്ട് കോയിലിൽ ഒരു ഫ്ലക്സ് 5S ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈ 5S എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്? ലോഡ് കറണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്, അതിന് ഇൻ ഫേസ് ആണ്. എപ്പോഴും ഫ്ലക്സും കറണ്ടും ഇൻ ഫേസും പ്രൊപ്പോർഷണലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 5P IP ആണെങ്കിൽ ഇൻ ഫേസും പ്രൊപ്പോർഷണലുമാണ്. അതുപോലെ 5Sഉം ISഉം ഇൻ ഫേസും അത് പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും. ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, IES.
ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ടോ IEP. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ IEPയും എഡ്ഡി കറണ്ടിൻ്റെ പ്രഷർ കോയിലും 5S കൂടി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ എഡ്ഡി കറണ്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയും 5Pയും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും. എഡ്ഡി കറണ്ട് IEP interact with flux 5S to produce another torque. അതുപോലെ എഡ്ഡി കറണ്ട് IES with 5P produce a torque. ഈ രണ്ട് ടോർക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് നെറ്റ് ടോർക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഷണ്ട്, ഇത് സീരീസ് മാഗ്നറ്റ്. ഇതിനകത്ത് ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് കറണ്ട് IP ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. സോ ഫ്ലക്സ് 5P അപ്വേർഡ്സ് ആണ്. അതിവിടെ എല്ലാം 5P അപ്വേർഡ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 5Pയുടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ അപ്വേർഡ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി സെക്കൻഡറി കറണ്ട്, ലോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ 5S അപ്വേർഡ്സ്, ഇവിടെ 5Sഓ ഡൗൺവേർഡ്സ്. അതാണ് ഇവിടെ 5S ഡൗൺ എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ട്, ഇവിടെ അപ്പ് എന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡൗൺ, ഇവിടെ അപ്പ്. ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ട്, പ്രഷർ കോയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ടും സെക്കൻഡറിയിൽ കറണ്ട് കോയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് 5P ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, അപ്വേർഡ്സ് ഉള്ള ആ 5P എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കറണ്ടുമായിട്ടാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സെക്കൻഡറിയിലുള്ള എഡ്ഡി കറണ്ടാണ്. സെക്കൻഡറി അല്ല, കറണ്ട് കോയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ടാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ആയിട്ട് വരുന്നു. അപ്പം അതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ടോർക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിലും, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ടോർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം അതാണ് നെറ്റ് ടോർക്കിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഈ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിൽ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഏതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫിഗർ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതോടെ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 1ൻ്റെ പാർട്ട് എയും പാർട്ട് ബിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പാർട്ട് എയിൽ 3 മാർക്കിൻ്റെ 2 ക്വസ്റ്റ്യനും പാർട്ട് ബിയിൽ 14 മാർക്സിൻ്റെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ തിയറി പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം എഴുതണം എന്ന് ചുരുക്കി എഴുതിയാൽ മതി. മാക്സിമം ഫിഗറെല്ലാം, ഡയഗ്രാംസ്, അതുപോലെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.